హాయ్ హలో అండ్ వెల్కమ్ టు మ్యాథ్ పే. ఫిజిక్స్ క్లాస్ లో భాగంగా మనం లాస్ట్ వీడియో 2020 ఇయర్ నుంచి వచ్చిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూసాం. దట్ ఇస్ పార్ట్ 1 to 15 క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూసాం. ఈ వీడియోలో 2020 లో మనం ఫిజిక్స్ నుండి 16 to 30 ఏ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వాట్ ఇస్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఎ డబుల్ కాన్కేవ్ లెన్స్ kept in air with two spherical surfaces of radii r1, r2, r1 30 centimeters, r2 60 centimeters, and the refractive index of glass is n equal to 1.5. So what we have to find? Focal length. So focal length formula ఉంది మనకు 1 by f equal to n minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. So ఆ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఈ సెకండ్ రేడియస్ according to sign convention we need to take it as a negative. So n value substitute చేద్దాం. ఇక్కడ n value 1.5 minus 1 into 1 by r1 అంటే 1 by minus 30 కదా. సో minus 1 by 30 minus 1 by 60. So by sign convention it become minus. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 1.5 minus 1 అంటే 0.5. 0.5 నేను 1 by 2 రాస్తున్నా, హాఫే కదా. సో ఇక్కడ ఇవి డినామినేటర్ సేమ్ చేస్తున్నా నేను. అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 60 న్యూమరేటర్ వస్తుంది -2 -1 -2 -1 ఏంటి -3 కదా, -3. సో ఇందులో 3 1s 60 కదా, ఇది 3 1s 3 20s. సో వాట్ వి గెట్ 1 by 2 into -1 by 20. సో డినామినేటర్స్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది -1 by 40. ఇక్కడ ఏంటి 1 by f కదా, 1 by f is -1 by 40. then what is f? f is minus 40 centimeters. Option 2 is the correct answer. ఇక్కడ చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటది, ఈ నెగటివ్ r1 తీసుకోవాలా r2 తీసుకోవాలి. సో మనకి r1 తీసుకుంటే -40 is the correct answer. 17th క్వశ్చన్ ఏంటంటే, if two ends of a conductor are connected to terminals of a battery, what happens inside the conductor? సో మన కండక్టర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా మూవ్ అవుతాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ a conductor. So if there is no battery connected, the electrons are move randomly. వాటికి ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగుతూనే ఉంటాయి, random గా మూవ్ అవుతాయి. So when the battery is connected, so the movement of the direction of the each electron is same. So అప్పుడు అవి ఏమైతే electron moves randomly? No. Electron comes to rest? No. Non-uniform? No. Uniform electric field will be formed there. అన్ని ఒకటేసారి మూవ్ అయిపోతాయి. 18th question is, which of the following relation is correct regarding to potential difference V? Potential difference ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, potential difference V equal to work done by charge per unit area. So work done అంటే ఏంటి? Force into displacement F into L by charge Q. మనకు డినామినేటర్ లో Q ఒకటే ఉంది, డైరెక్ట్ ఇక్కడ వెళ్ళిపోవచ్చు. సో F equal to V equal to FL by Q. Option 1 is the correct answer. 19th question ఏంటో చూద్దాం. Two metallic wires A and B are having same cross sectional area and same current passes through them. So two metallic wires ఉన్నాయి, A and B అంటే వాటికి cross sectional area సేమ్ ఉంది and the same amount of current passing through them. Find the ratio of drift velocity of electron in wire A and B. So ratio of drift velocity find out చేయమంటున్నాడు. So drift velocity VD equal to current I by density into cross sectional area. సో ఇక్కడ కరెంట్ అండ్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆర్ సేమ్ కాబట్టి అవి నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి VD ఈక్వల్ టు 1 by density. సో వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ అండ్ డెన్సిటీ? బోత్ ఆర్ ఇన్ ద ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్, రైట్? ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ కాబట్టి మనం VA by VB is nothing but dB by dA. అంటే ఇక్కడ డెన్సిటీ ఇక్కడ ఉంది, మనకి క్వశ్చన్ లో ఇచ్చాడు ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఆఫ్ వైర్ ఏ, ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఆఫ్ వైర్ బి. ఈ dB అంటే ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఆఫ్ వైర్ బి అన్నట్టు. అప్పుడు ఏమొస్తుంది dB వాల్యూ ఏముంది 9. ఇక్కడ నుంచి రాద్దాం. VA by VB ఈక్వల్ టు dB by dA. dB ఏముంది 9.0 into 10^28. VA ఏముంది ఇక్కడ, ఈ డెన్సిటీ ఆఫ్ వైర్ ఏముంది 8.0 10 into 10^28. సో ఇవన్నీ డినామినేటర్ లో వస్తాయి కదా. సో ఈ టర్మ్స్ మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. మనకు ఏం మిగులుతుంది ఇక్కడ dB అంటే ఏముంది మనకు ఓన్లీ 9 వచ్చింది కదా. 9 by dA is 8.
So the ratio of drift velocity of wire A and B is 9/8. Option 2 is correct. Next question. Which of the following materials has high value of specific resistance? Specific resistance దేంట్లో ఎక్కువ ఉందో చెప్పమంటున్నాడు. Copper, silicon, glass, iron. When comparing to these remaining three options. Next 21st question is the conductors having resistance values 2 ohms, 3 ohms, 4 ohms are connected in parallel. So the conductors having the resistance values 2 ohms at 3 ohms at 4 ohms at they are connected in parallel connection lo unte find the equivalent resistance. So manaku parallel unte oka condition untundi, series lo condition untundi. If the conductors are connected in the series, then the resultant resistance R equals to R1 plus R2 plus R3. ఇక్కడ ఏమన్నాడు parallel ఉంటుంది కదా, కాబట్టి రిజల్ట్ ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ ఏమొస్తుందంటే 1/R ఈక్వల్ టు 1/R1 ప్లస్ 1/R2 ప్లస్ 1/R3. సో మనకి ఇచ్చిన రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇక్కడ 1/R1 అంటే 1/2 ప్లస్ 1/3 ప్లస్ 1/4. సో ఇక్కడ మనం ఎల్సిఎం చేస్తే ఏమొస్తుంది, దీని ఎల్సిఎం రైట్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. 2 3 6, 6 4 24. ఇక్కడ డినామినేటర్ 2 ఉంది, మనకు 12 అంటే 2 12 24 కాబట్టి ఇక్కడ 12 వస్తుంది. ప్లస్ డినామినేటర్ 3 ఉంది, 24 అంటే 3 8 కాబట్టి ఇక్కడ 8 వస్తుంది. ప్లస్ ఇక్కడ 4 ఉంది, 4 6 24 కాబట్టి ఇక్కడ 6 వస్తుంది. సో ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తాయి, 12 ప్లస్ 20, 20 ప్లస్ 6 26, 26/24. 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు కదా, 13/12. ఇదేంటి మనకి 13/12 రాగానే ఆప్షన్స్ వెంటనే ఆప్షన్స్ పెట్టేస్తాం, ఆప్షన్ 3 పెట్టేస్తాం. అంటే అది రాంగ్. ఇక్కడ ఏంటి 1/R, అది 1/R ఈక్వల్ టు 13/12 వచ్చింది. దెన్ వాట్ ద R రెసిప్రోకల్ తీసుకోవాలి, R ఈక్వల్ టు 12/13. ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 22nd క్వశ్చన్ ఏంటి, ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ డైరెక్ట్ కరెంట్ ఇస్ డాష్. సో డైరెక్ట్ కరెంట్ డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది. ఇట్ హ్యాస్ నో ఫ్రీక్వెన్సీ, 0. ఆప్షన్ 1. దెన్ వాట్ ఇస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏసీ కరెంట్? ఏసీ కరెంట్ అంటే ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. సో దాని ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటంటే 60 హెర్ట్జ్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ డైరెక్ట్ కరెంట్ ఇస్ 0 అండ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ ఏసీ కరెంట్ ఇస్ 60 హెర్ట్జ్. Now let us see the 23rd question. The power delivered by a battery of a EMF 20 volts is 40 watts. The development ఏంటి, watts. Watts are the powers, watts are the units of power. సో జోక్ ఉంటే తెలుసు కదా. సో సార్ స్టూడెంట్ అడుగుతారు వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ పవర్. స్టూడెంట్స్ ఏం సార్ వాట్స్ ఆర్ అంటాడు. ఎస్ యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటాడు. అంటే ద వాట్స్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఫర్ పవర్. ఇక్కడ ఎంత ఉందట పవర్, 40 watts ఉంది. అంటే P equal to 40, power is 40 watts and the EMF, that is the V equal to 20 volts. What to find then? The current is what? I equal to, we need to find. So power equal to P equal to VI. So ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, P equal to VI. పవర్ ఎంత ఉంది, 40 ఉంది కదా. సో 40 ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ ఎంత 20 ఇంటూ I. సో 20 ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, I equal to 40/20 అంటే అప్పుడు ఎంత వస్తుంది, 2 వస్తుంది కదా. 2 amps. ఆప్షన్ 2 is correct answer. 2 amperes. 24th question. In an AC generator, direction of current changes because of. So current direction change అవుతుంది. దేనికి, what is the reason అంటున్నాడు. External magnet rotates in the generator. దీని వల్ల కూడా చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, కరెక్ట్ డైరెక్షన్. నెక్స్ట్ కార్బన్ బ్రషెస్, స్లిప్ రింగ్స్. సో దిస్ కార్బన్ బ్రషెస్ అండ్ స్లిప్ రింగ్స్ ఆర్ కలెక్ట్ ద కరెంట్స్. ఇది కూడా పాసిబుల్ థింగ్ ఉంది డైరెక్షన్ చేంజ్ కావడానికి. సో ఆప్షన్ ఏ బి సి, సారీ 1 2 3 ఆర్ కరెక్ట్. సో ఆల్ ద అబౌవ్, ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హియర్. 25th క్వశ్చన్. బై కిర్చాఫ్ లూప్ లా, కిర్చాఫ్స్ జంక్షన్ లా, చాలా ఇంపార్టెంట్. బై దిస్ లూప్ లా ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ గివెన్ సర్క్యూట్. సో సర్క్యూట్ ఇచ్చాడు, బ్యాటరీ 15 volts ఉంది, కరెంట్ 3 amps, 2 రెసిస్టర్స్ 2 amps, సారీ 2 ohms అండ్ x ohms. X వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. లూప్ లో ఏం చెప్తుంది మనకి, సో మనకు ఎంత వోల్టేజ్ వస్తుందో అంతే వోల్టేజ్ పోవాలి. సో సమ్ ఆఫ్ ద ఇన్కమింగ్ అండ్ వోల్టేజ్ మొత్తం చేస్తే మనకు 0 రావాలి, అంటే ఎంత వస్తుందో అంతే పోవాలి అంతే. బై దిస్ వీ కెన్ సే దట్ V ఈక్వల్ టు V1 ప్లస్ V2. V అంటే వోల్టేజ్ ఎంత 15 ఇచ్చాడు కదా, 15 ఈక్వల్ టు V1 అంటే ఏంటి
I1 R1 ప్లస్ I2 R2. కరెంట్ సేమ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 3 ఇంటూ R1 ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ 2 ఉంది ప్లస్ కరెంట్ 2 ఇంటూ సెకండ్ రెసిస్టెన్స్ ఏముంది X ఉంది X. సో సింప్లిఫై చేద్దాం 15 ఈక్వల్ టు 3 2 జా 6 ప్లస్ 3x 6 ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే 15 మైనస్ 6 9 అంటే 3x ఈక్వల్ టు 9. దెన్ x ఈక్వల్ టు 3 ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే సో x వాల్యూ 3. ఆప్షన్ 2 ఇస్ కరెక్ట్. 26th క్వశ్చన్ ఏంటంటే if a force is acting on a current carrying conductor inside a magnetic field is F equal to 11V by root 2. Force is acting on a current carrying conductor. Current carrying conductor లో force act అవుతుంది. Inside a magnetic field is F equal to 11V by 2. అంటే force F equal to 11V by root 2 ఇచ్చాడు. Then find the angle between plane of the conductor and magnetic field. ఇక్కడ మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ కి ఏంటంటే F ఈక్వల్ టు BIL sin θ. సో ఇవి రెండు కంపేర్ చేస్తే మనకి B ఉంది అంటే IL 11 ఉంది. సో sin θ ఇక్కడ బై రూట్ 2 వచ్చింది కదా, మనకు sin θ లో ఎప్పుడైనా డినామినేటర్ రూట్ 2 వస్తుందా? వస్తుంది. ఎప్పుడు when the θ is 45 the value is 1 by root 2. So here the θ, the angle is 45 degrees. Option 3. 27th క్వశ్చన్ ఇక్కడ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు, స్టేట్మెంట్ P అండ్ Q. P ఏంటంటే ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఏ నార్త్ పోల్. సో ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ నార్త్ సౌత్, నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్. సో ఇట్లా మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఇలా వస్తాయి అనుకుంటే డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? అవుట్ సైడ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఫ్రమ్ ద నార్త్ టు సౌత్, నార్త్ నుంచి సౌత్ కి వస్తుంటాయి అవుట్ సైడ్. ఇన్సైడ్ అయితే ఏమవుతుంది అంటే అప్పుడు సౌత్ టు నార్త్ వెళ్తాయి. అవుట్ సైడ్ ఏంటి? నార్త్ టు సౌత్, ఇన్సైడ్ సౌత్ టు నార్త్. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ నార్త్ పోల్. మనం అవుట్ సైడ్ చూస్తే ఇక్కడ నార్త్ పోల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఓకే. సెకండ్ ఏమంటున్నాడు? ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ ఓపెన్ లూప్స్. ఇక్కడ మనకి మ్యాగ్నెటిక్ లైన్ వచ్చింది, ఇది ఓపెన్ లూపా? ఇక్కడ ఎంతో స్టార్ట్ అయ్యి ఎస్ ఎండ్ అవుతుంది. అవి క్లోజ్ లూప్ కదా. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ రాంగ్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి? P is true, Q is false. అదే కదా మనకు వచ్చింది. ఆప్షన్ 1 ఇస్ కరెక్ట్. రిమైనింగ్ నో నీడ్ టు చెక్. 28th క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫారడేస్ లా. సో ఇచ్చిన వాటిలో ఫారడేస్ లా అప్లికేషన్ కాంది ఏంటి? నాట్ అన్నాడు కాబట్టి ఏముంది? వాషింగ్ మెషిన్, ఇండక్షన్ స్టవ్, సెక్యూరిటీ చెక్ గేట్, ATM కార్డ్. వాషింగ్ మెషిన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Now let's see the 29th question. ఇక్కడ గ్రాఫ్ ఇచ్చాడు. టైమ్ ఆన్ x axis, ఫ్లక్స్ ఆన్ y axis, 0 to 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 అని సంథింగ్ ఇచ్చాడు. కింద క్వశ్చన్ ఏముందంటే the graph shows relation between the induced EMF and the time. So it is the induced EMF and it is the time in seconds, during which time period there is no change in induced ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్. ఈఎంఎఫ్ లో చేంజ్ ఇక్కడ అవ్వలేదు అంటున్నాడు. సో y యాక్సిస్ పైన ఈఎంఎఫ్ గ్రాఫ్ 0 to 2 ఏమైంది? ఇంక్రీజ్ అయింది. మళ్ళీ 2 to 6 వరకు ఏమైంది? దెర్ ఇస్ నో చేంజ్. ఫ్రమ్ 2 to 6 దెర్ ఇస్ నో చేంజ్. మళ్ళీ 6 to 8 ఏమైంది? డిక్రీజ్ అయింది. మళ్ళీ 8 to 12 దెర్ ఇస్ నో చేంజ్. ఇక్కడ 2 సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి, 2 to 6, 8 to 12. ఇన్ దట్ ఇంటర్వెల్స్ దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద ఈఎంఎఫ్. మన ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి? 6 to 12 నో, ఇది రాంగ్. 2 to 6 ఓకే. 0 to 6 నో. 6 to 8 ఇక్కడ 2 to 6, 8 to 12 టూ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి. మనకి ఓన్లీ ఒక ఆప్షన్ 2 to 6 ఉన్నాయి కాబట్టి ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ 30th క్వశ్చన్ ఇస్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. సో ఇక్కడ మ్యాచ్ చేయాలి. గ్రూప్ ఏ డైనమో రూల్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. గ్రూప్ బి గాస్, ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్, వెబర్, మైక్రోఫోన్. సో ఫస్ట్ ఇందులో మనకి ఏం వచ్చాయో పెట్టుకుందాం. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ యూనిట్స్ వెబర్స్. సో 4C ఉంది అక్కడ, 4C 2 ఉన్నాయి. అయితే 2 అన్న 4 అనే ఛాన్స్ ఉంది మన ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ మైక్రోఫోన్. సో 3D ఏముంది? ఒకటే ఉంది, ఆప్షన్ బి. సెకండ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా. సో 3D. మిగిలిన ఏమన్నా చూద్దాం. డైనమో రూల్
belongs to Fleming's right hand rule, and the magnetic field Gauss. So second option 1B, 2A, 3D, 4C is the correct answer. This is about previous year questions in the year 2020. In the next video, I will come with the physics previous year questions from the year 2019.